गज के बोलना सतनाम। चित बच्चियां एकाग्र करो। दूर दराज तो हफ्तावारी दीवान वास्ते आप सारे अपने कार्य संकोचते हुए गुरु दरबार पहुंचे हो। बेनती की है सच्चे पातशाह साढ़े ते भी किरपा कर। बहुत संजीदगी नाल गल सोचने वाली है। वो ये है कि एक तो जीवन वो है जो लापरवाह है, वो तो अंधकार दे विच खत्म होंदा है, गिरदा है, उन कोई सोझी नहीं है। उसका जो मोटो है जीवन का ही ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर वी शैल हैव टू डाई। जे संसार तो जाना याद होवे तो वो वैसे चंगा है, लेकिन ये नहीं पता उन्होंने भी डाई ते बाद भी कुछ होना है। जे तो एवें जिवें हुंदा भी जिवें समुद्र दीयां लहरां खत्म हो जांदियां ने, चलो पैदा होए, खाधा पीता, खेले, पैसे जोड़े, मकान बनाए, एक वासना ही है, होर कुछ नहीं है। ते मर गए, मरन तो बाद खत्म। फिर तो बहुत सोहना सी उन्हां दा ख्याल कि किसी सेटे च पैण की लोड़ ही नहीं सी। जिवें भी जीवन गुजरदा है, बैग बारो आर स्टील, वो ठीक सीगा उन्हां दा। लेकिन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनि सारे कहते ने प्यारिया तेरे मरन दे नाल तैं नहीं मरना। कपड़ा जे कुर्ता बदल लईए, सर्दियां आ जान ते कोट पा लईए, वो जिहड़ा कुर्ता है, कुर्ता बदलण नाल कुर्ता पहनण वाला नहीं मरिया करदा। कुर्ता जरूर पुराना हो गया, लेकिन जिहड़ा पहनदा वो नहीं पुराना होया। वो पहनण वाले ने मौसम के हिसाब नाल होर वस्त्र पहन ले। ठीक ऐसे तरह दे नाल आ जिहड़ा शरीर है 3.5 हथ का, बड़ा सुंदर रचिया है परमेश्वर ने। हद तो ज़्यादा मेहनत करी हुई है। 14 खरब सैल बॉडी च लाए ने। पहला तो 14 खरब गिने ही नहीं जाते। 14 खरब इट्टां लग जान, किड्डा ही बड़ा शहर बन जाए। यह शरीर नूं बनाउण वास्ते किवें चिण चिण के लाए ने। फिर इहदे विच 15 अरब सैल ब्रेन कल्ले च लगे हैं। इन्हां सैलां नूं जिउंदे रखण वास्ते 72 करोड़ 72 लख 72,200 ब्लड चैनल चल रही है शरीर के अंदर। किड्डा इंतजाम है। 72 करोड़ हिस्सियां च वंडिया जाता है खून साडा। वो हर थां दे उत्ते पहुँचता है। जिथे रुक जाए उत्थे ही विकार पैदा हो जाता है। उत्थे शरीर का अंग मुर्दा होना शुरू हो जाता है, काम करन तो हट जाता है। इस तरह के नाल फिर 5 दे विच मोटरां लाइया हुई ने, बिटल फोर्सिस इन्हों कहते हैं। परमेश्वर चाबी दे दिंदा है, मुड़ के जदों संसार तो जाना उस वेले थी चलदियां ही रहिंदियां। इन्हों प्राण उपान उदान बयान समान कहते हैं। प्राण जिहड़े हैं ये इनहेल आउट हेल परमेश्वर की शक्ति नाल हुंदे, अपने आप नहीं हुंदे। जे कोई कहे मरे हुए के मूँह च पंप कर दो, बिल्कुल नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं। ये तो वो शक्ति है अंदर जिहड़ी फेफड़े नूं फैलाउंदी है, फिर संगेड़ के बाहर कढ़ दिंदी है। उस गल नूं नहीं असीं समझदे। बड़ा भारा इंतजाम चल रहा है साडे अंदर। फिर जगत का काम चलाउण वास्ते फुरनियां की शक्ति दिती हुई है। जे फुरना ना होवे तो आदमी जड़ होके उत्थे ही बैठा रहो। फुरना आउंदा पहला उन्होंने भी उठिए चलीए फलाने थां पहुंचीए। बुद्धि फिर निरीक्षण करती है भी ये जिहड़ा तेरा फुरना है ये ठीक है जां गलत है। ਉਹਦਾ निर्णय करके दस दिया भी हाँ चल उत्थे सत्संग हो रहा है, समा सफल होएगा, लेखे विच पएगा। तो इस तरह के नाल फिर चेतवनी पैदा होंदी है।
फैसला जिहड़ी दिंदी है। बुद्धि ने निर्णय कर दिता, फैसला नहीं होया। बुद्धि फैसला नहीं कर सकती, फैसला चित्त करता, चित्त बना वाला। वो कहता भी हाँ चलिए। ਉਹਦੇ बाद ਇਹਦੇ अंदर एक मैं शक्ति है, ਉਹਦੇ अंदर बड़ा कुछ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ है। वो अपने हित ਦੇ ਨਾਲ सोचती है भी हाँ मैनू आ फायदा हो जाएगा, ਆਪਾਂ चलिए। सो ऐसा परमेश्वर ने ये शरीर सानू दिता है, कितना वधिया है। जे तो इनू इस तरह लंघा लो भी ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर वी शैल हैव टू डाई, तो ये मूर्खां वाली बात है। क्योंकि ये जिहड़ा मैं सूक्ष्म शरीर वर्णन करिया है, 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 प्राण, 4 अंतस्करण दे 19 होया करते ने। ये नहीं मरिया करते, ये अपने संस्कारां नूं लैके बोझ, जिवें कोई घर होवे आपां बदलना होवे, अपना समान लैके बाहर तुरे फिरदे हां, दूए थां ते चले जाने हां समान लद के। ऐसे तरह दे नाल असीं सारे अपने संस्कार चंगे मंदे जो भी ख्याल ने, जो भी कर्म कीते ने, सारियां दी गठड़ी बन के अगले थां नूं तुर पांगे। अगला थां किहा जा मिलदा है, महाराज कहंदे तेरे तू आपे भी जान सकदा है ते महापुरुष भी दस सकदे ने। जे तेरे अंत दे समय विच पैसा ध्यान विच आ गया तां तू सप बन जाएगा। सप दा शरीर मिलेगा लंबा जिहा, ओनूं सहूलतां कोई नहीं है, ओदी राखी करने वाला कोई नहीं है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मेरा सर्प जो न बल बल ओपरे। जे स्त्री सिमरदा मर गया कंजरा दे घर जाना पेगा। जे बच्चे नूं याद करदा मर गया सूर जां सूरी बनेगा। जे प्रॉपर्टी च मन रह गया भी मैं तो बड़ी रीझ नाल बनाई सी, ये संगे मरमर ला के मार्बल ला ला सजा सजा के खिड़कियां ते उत्ते बहुत सोहनी छत्तां दी सजावट कीती ते मैं हुण छड्ड चलिया, मेरे किस काम आई, ये तो इत्थे ही खड़ी रहनी है। कहंदे ओहदा फिर उत्थों ही रह जांदा, भूत दा शरीर मिलदा जिहदे च 2 चीज़ां नहीं हैगियां। एक तो पानी नहीं है भूत दे शरीर च, एक मिट्टी नहीं है, 3 तत्त दा बनिया हुंदा। दुखी हुंदा वो शरीर, दुखा का शरीर। प्रेत पिंजर में दुख कनेरा, हद तो ज्यादा दुख होया करदा है पिंजरे च। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर जब उत्थे पूरा हो गया समा, फिर अगले थां, फिर अगले थां, फिर अगले थां। महाराज कहते एवं जिवें तैनूं चक्कर पिया रहिंदा। महाराज कहते इस तरह चक्कर दे विच पिया होया घुमदा फिरें। फिर जे समझ आई तां की आई, फिर तां कुछ बनदा ही नहीं है। आही जन्म आही समा है कि असीं समझ जाइए ते उस काम नूं लग जाइए जिस नूं करन वास्ते असीं आए हां। महाराज कहते तेरा संसार ते आउणा तां सफल है जे तू सतगुरु की बाणी पढ़े, सुने ते फिर विचारे ते फिर उन्होंने कमावे। बाणी कमाउण दे नाल श्रद्धा धर्म मैं पिछले हफ्ते भी दस्सिया सी कि बाणी जब असीं प्यार दे नाल कमाउने आ, अंदर वसाउने आ, महाराज कहते फिर एक दात मिलती है परमेश्वर वल्लों, वो है नाम। वो नाम ये हिरदे विच जड़ फड़ जाएगा। बाणी तो बगैर नाम जड़ नहीं फड़िया करता। इस करके सारिਆਂ नाल साडा श्रोमणी जो काम है ਉਹਦੇ बारे ऐसा फरमान है। ताकीद की है महाराज जी कि प्यारिओ बाणी सुननी, बाणी पढ़नी, बाणी विचारनी ये थोड़े कल्याण का कारण बन गया। क्योंकि जिस भवजल विचों तुसीं लंघना चाहुंदे हो वो दुखां दा पानी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ते आसा ते वासना दियां बड़ियां बड़ियां लहरां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदिया चुगली वखीली शब्द स्पर्श रूप रस गंध राज माल रूप जात जोवन, ये बेअंत बड़े बड़े मगरमच्छ ने ਜਿਹੜੇ नहीं लंघण ਦਿੰਦੇ मनुख ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਮ ਸੀ, ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਤਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀ ਸਖਤ ਅਕੀਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਬੜਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜੜ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜੜ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੜ ਹੈ ਅੰਧ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਹੈ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਭੂਮ ਬੇਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤਿਓਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਗਈ ਪਟਸ਼ਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋਤ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੜੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜੋ, ਨਾ ਆਪੀ ਨਾ ਰਚੋ, ਨਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਸਾਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ 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 ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਖੇਲ ਰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਨ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੜੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੜ ਆਈ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ
हक हकूक ने वो मेरे हक हकूक ने। इन्ना भुलिया कि किसी तरीके नाल उहदे विचों निकलण दा नाम नहीं लैंदा। महापुरुष हाका मार मार के थक गए। फरीद जी कहते करिए कि फरीदा कू कहते क्या कहते मती देंदे नित जो शैतान बजाया सो कित फेरे। जिहड़ा शैतान दे काबू आ गया वो चित नहीं फेरदा। उहदे कोल गल्लां भी ज़्यादा है, उहदे कोल फसाउण वालियां चीज़ां ज़्यादा ने। एक पासे तो असीं कहने तू अंदरली सुंदरता देख, बाहरली जिहड़ी है ये उहदे मुकाबले ते आए हैं जिवें गारबेज मूंझ के सुटिया हो। अंदाजा नहीं ला सकता भी है इन्नी सुंदरता भी हो सकती है। दूजे पासे कहने तेरे अंदर इन्ना म्यूजिक है, बगैर किसी साज तो, बगैर किसी ताल तो, पता नहीं किहड़े किहड़े रागां दे विच किहड़े किहड़ियां ट्यूनां दे विच सुनदा तू उहनूं सुन। एक पासे बाहरले दे उत्ते एकदम लवा जांदा, अंदर लाउंदा नहीं है। सो फर्क पै गया दोहां चीज़ां। वो कहंदे जे अंदरले तक पहुँचना है तैनूं असीं एक जिवें दरिया पार करन नूं किश्ती हुंदी है, तैनूं किश्ती दे देनी। दरिया बहुता चौड़ा है, इहदे च भंवर ने, घुम्मण घेरियां पैंदियां ने, फिर इहदे विच पत्थर ने, बड़े अनुभव दे नाल इह पार लंघाउणा पैना प्यारिआ। फिर वो सब कुछ मिल जू जिहड़ी गल असीं करदे हां। वो पैंदा ही नहीं जीव जिहड़ा, वो कहंदा आही है आ जग मिठा अगला कहंदे वैदियां दे उत्ते नहीं पड़दा। इधरले पासे प्रतख दिसदा है, उधरले पासे वैदे ने, है वो बिल्कुल सच्चे। ਇਹਦੀ ताकत नहीं जानती तो इसे ने भुला लिया। कहते फरीदा कू कहते चा कहते मती देंदे नित जो शैतान बजाया से कित फेरे। किवें करया जावे। जिहड़ा शैतान ने माया ने भुला लिया, अपने बस कर लिया जीव, वो चित नहीं फेरदा। इत्थे भी बेअंत ने किन्नियां बीबियां कहंदे जी मेरा पति बाहर जांदा है, होर औरतों के कोल जांदा, वो नहीं वह मन मनता। सारा पता है भी मैं माड़ा काम कर रहा, परिवार वास्ते भी माड़ा है, बुरा है, लेकिन ओवर पोवर कर लिया उस ख्याल ने। नशा पींदा है बई पति, नशा पींदा जी हटता नहीं, सेहत खराब कर रहा, मैं डरदी हाँ जे चढ़ाई कर गया, बच्चे छोटे छोटे नहीं की हो नहीं हो समझदा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मोड़ी हुई मुड़ती नहीं है। कितनी मजबूरी है इस बात के अंदर। उच्ची उच्ची असी गाने, उच्ची उच्ची बात सुनाने। चारे वेद, 6 शास्त्र, 27 सिमरतियां, उपनिषदां, धार्मिक ग्रंथ, कुरान शरीफ, बाइबल, अंजीर, होर अनेकां जंबूर आदि, गुरु ग्रंथ साहब महाराज किस तरह के नाल रोज़ ही रोज़ इस जीव नूं समझाउंदे ने। कहते पर हैरानी है अनेकां महापुरुषों के वचन सुन के इस नूं जाग नहीं आउंदी। वो क्यों नहीं आउंदी? ऐसा नशा पी लिया इसने कि नशा पी लवे कोई बंदा, की हालत हुंदी है नशे की। महापुरुष दस्या करते हैं कि पहली हालत यही होया करती है जब पेग पींदा तोते मंगन गल्लां करन लग जांदा। जिहदे मूँह च जबान नहीं हुंदी वो भी गल्लां करदा, वो भी बोलदा, कहंदे तोता बन जांदा है। दूसरा जिहड़ा है कहंदे फिर पींदा है, फिर लग ये अंदर आ जांदियां गल्लां, अपमान वध जांदा है। कहंदा मैनूं दस तैनूं फलाना तंग करदा, मकान खाली कराउणा सी हुणे करा दिंदे आ। वो छोटे लै लै तुरदा, वो कहंदे तूं सियापा ना खड़ा करदी कोई। कहंदा नहीं, शेर बन जांदा शेर। कहंदे लड़ाई झगड़ा करन नूं तैयार हो जांदा। कहंदे जा फिर तीसरा पींदा है, फिर कहंदे लिटण लग जांदा, धरती ते गधा बन जांदा। ਜਾਂ चौथा पींदा है, फिर कहते मुर्दा बन जाता, मुर्दे का मूँह आके कुत्ते चुट्टी जाते, पता ही नहीं लगता, कुत्ते नूं फड़ी जाता, सौरे कुछ बना लेंदा उन्हें। सो ये जिहड़ियां चीज़ां ने कहते इस तरह के नाल इहनूं इन्ना नशा चढ़ गया, यह जी ठगमूरी है इस जड़ माया ने इहनूं सुंघा दित्ती कि मुड़न का नाम ही नहीं लैंदा, पिछे हट ही नहीं सकता। सब कुछ सुनता है, सत्संग भी सुनता है, संतां कोल भी जाता है, बचन सुनता उन्होंने,
ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਘਟਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਰੀਦਾ ਕੂਹ ਗਏ ਲਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਗਮੂਰੀ ਬੂਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠਗਮੂਰੀ। ਠਾਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰਾਫਾਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਨ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਵੀ ਨਾ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਉ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟਾ ਰੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੜ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਂਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਤੰਜਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜੀਵ ਫਸ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚਾਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਫਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਈ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਨ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਲਾਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਵਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੂ, ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ, ਉਹ ਹੈ ਨਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਕਾਰਡਲੈਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੇਵਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਚਲਾ ਹੁੰਦੇ। 14 ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਓਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਢ ਦੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚ-ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮस्त एक जोत है, न काट है न बाढ़ है, न बाढ़ घाट होता है। वो जोत रहेगी। ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਸੁਰਤ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਘਾਟ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਭੁਲਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾਤਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਨੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਆਦਮੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨਲਾਲਚ। ਅਨ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਇਹ ਖੇਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਝ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਕੇ ਟਾਹਣੇ ਟੂਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ।
ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ। ਸਮਝ ਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਸਮਝਾਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਤੀ, ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਲਿਓ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਹਰਾਦੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣ ਜਾਣੀ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਮ ਸਖਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਝ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਉਦਮ ਸ਼ਕਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ। ਸੋਈ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਜੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਟਲਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਨਸ। ਦਰਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੈ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਅੰਤ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।